Good morning. Today we are discussing about the physics class +2 and the first chapter, that is the electric charges and fields. So in the +2 the first 7 chapter is based on the electricity or the current. In the first and second chapter you are studying the charge as a static, or the first chapter and second chapter is the branch of electrostatic. So what do you mean by electrostatic? Electrostatic is a branch of physics which deals with the study of behavior of static charges. So what do you mean by static charges? Static means anything that does not move or change with the time. Electrostatic is a branch of physics which deals with the study of behavior of static charges. So എന്താണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്സിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ്. ഇതിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് ചാർജസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കും. സോ വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ സ്റ്റാറ്റിക് ചാർജസ്? സ്റ്റാറ്റിക് ചാർജസ് മീൻസ് എനിത്തിങ് ദറ്റ് ഡസ് നോട്ട് മൂവ്സ്. എന്താണെന്നില്ല, മൂവ് ആവാത്ത ചാർജ്, അതായത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്ലേസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ചാർജിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ബ്രാഞ്ചാണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ചാർജിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്തെല്ലാം അറിയാം? ഓർ what is the properties you know about the charges? As you know, two types of charges are present. Which are they? One is the positive charge, another one is the negative charge. One is the positive, another one is the negative charge, right? So how one atom will get positive or negative charge? Consider an atom, that is a hydrogen atom, which contains 1 proton and 0 neutron in its nucleus, and it contains only 1 electron. It contains only 1 electron because it is hydrogen atom, right? And the hydrogen atom, only 1 electron and only 1 proton is there. If we remove this electron, what happens? This electron will go now. What is the charge of the proton? You know, proton has the positive charge. So now this atom gets the positively charged, right? So one electron goes now. This electron can take by the another atom, any other atom, right? This atom takes the negative charge. So if the atom loses the electron, that atom gets the positive charge. If the electron was gained by any atom, that atom takes the negative charge, right? So as a conclusion, we can say that positive charge may come by the absence of electron. If there is a absence of electron, then it gets the positive charge. If there is a excess of electron, then the atom will take the negative charge. If the atom gets positive charge, then there is a absence of electron. If any atom gets negative charge, then we can say that there is a excess of electron. So now you got how an atom gets a positive and negative charge. ഒരു ആറ്റമിന് പോസിറ്റീവ് ഇല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എങ്ങനെ കിട്ടുക? ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ആറ്റംസിൻ്റെ അകത്ത് പ്രോട്ടോൺ, ന്യൂക്ലിയസിൽ പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈഡ്രോജനാണ് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട്, ആസ് വെൽ ആസ് 1 ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ദയർ ഇൻ ദ ഷെൽ. ഇലക്ട്രോണിൽ ഒരു ഷെല്ലും ഉണ്ട്, ഷെല്ലിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്. ഈ ഇലക്ട്രോൺ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഓർ ദിസ് ഇലക്ട്രോൺ ഗോസ് ഫ്രം ദി ആറ്റം, ദിസ് ആറ്റം വിൽ ടേക്സ് ദ പോസിറ്റീവ് ചാർജ്. ആ ആറ്റമിന് എന്ത് കിട്ടും? പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് റിമൂവ് ആയ ഇലക്ട്രോൺ ഏതെങ്കിലും ആറ്റം ഗെയിൻ ചെയ്താൽ, റിമൂവ് ആയ ഇലക്ട്രോൺ ഏതെങ്കിലും ആറ്റം ഗെയിൻ ചെയ്താൽ അത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എടുക്കും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എങ്ങനെയാണ് ആറ്റമിൽ കിട്ടുന്നത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതായത്
പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ, ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടും. എക്സസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടും? നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടും. എക്സസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ്, ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടും. ഇത് നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കാര്യമാണ്. അപ്പം ചാർജിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്, അതായത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആൻഡ് ദ negative charge or the two types of charges are there. So what is next? Whether it is a scalar quantity or vector quantity, you studied in the +1, right? It is a scalar quantity. The charge is a scalar quantity. So what is the symbol given for charge? The symbol given for charge is small letter q or capital letter Q. The symbol given for charge is small letter q or capital letter Q. അതായത് ചാർജിൻ്റെ സിമ്പിൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ ക്യൂ ആയിരിക്കാം ഓർ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ക്യൂ ആയിരിക്കാം. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ചാർജ്? ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഏതാണ്? ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കൂളം. ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ദി ചാർജ് ഈസ് ദ കൂളം. സോ നമ്മൾ ഇത്ര ചാർജിനെ കുറിച്ചിട്ട് ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ്, ഇത് നമുക്ക് മുമ്പ് അറിയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസാണ്. അതായത് രണ്ട് ടൈപ്പുണ്ട് ചാർജിൻ്റെ, പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ്. ആൻഡ് ദ ചാർജ് ഈസ് എ സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് ദ ചാർജ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ക്യൂ ഓർ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ക്യൂ. ആൻഡ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ദി ചാർജ് ഈസ് കൂളം ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ സി. ഇപ്പം നമ്മൾ ചാർജിൻ്റെ ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ സിലബസിലുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ. സോ വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ? ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ചാർജ് ഓൺ എ ബോഡി. ഒരു ബോഡിയിൽ ചാർജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ. ഒരു ബോഡീൻ്റെ മുകളിൽ ചാർജ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ്, അതാണ് ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ. ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് making charge on a body. It is the process of making charge on a body. അപ്പം ഒരു ബോഡീൻ്റെ മുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചാർജ് ഉണ്ടാക്കുക? നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ, അതായത് ചെറുതിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ മുടിയിലേക്ക് പാങ്ങളെ റബ്ബ് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ പേപ്പർ കഷ്ണത്തിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയാൽ എന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്? The scale will attract the paper pieces, right? Take a plastic scale and rub your hair and take that scale near to the paper pieces. What happens there? Paper pieces are attracted by the scale, right? Scale paper pieces ne attract cheyidu. So what is the reason for it? What happens there? Because of the rubbing, scale gets some charges. Because of these charge, it attracts the paper. So now what happens in the body of the scale? Some charges are accumulated or some charges are transferred from the hair to scale. സ്കെയിലിൻ്റെ മുകളിൽ ഹെയറിൽ നിന്നായി ചില ചാർജസ്, അതായത് ഇലക്ട്രോൺസ് സ്കെയിലിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വന്നു നിന്നു. അതായത് സ്കെയിൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കെയിലിനെ ഒരു ബോഡിന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ അവിടെ എന്തായി? ചാർജ് അക്യുമുലേറ്റ് ആയി. അതായത് ഒരു ബോഡിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചാർജ്, ഒരു ബോഡീൻ്റെ മുകളിൽ ചാർജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ദർ ഇസ് സം 3 മെത്തേഡ്സ് ടു ഡു ദ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ ഓർ ടു ചാർജ് എ ബോഡി. ഒരു ബോഡീനെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ 3 വേറെ വേറെ മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. അതിൽ 1 by 1 ആയിട്ട് നോക്കാം. ദ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഈസ് ദ ചാർജിങ് ബൈ ഫ്രിക്ഷൻ. You all studied about the friction, right? In the +1 physics. So friction means what? Two bodies are rubbed one on the another. If you consider these are the two bodies, I am rubbing here. So what happens here? Friction occurs, right? Here some thermal energy is produced.
നമ്മളിങ്ങനെ റബ്ബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവും. ഈ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആകുന്ന സമയത്ത് ചില ബോഡിയിൽ ലൂസ്ലി ബൗണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും. ചില ബോഡിയിൽ ലൂസ്ലി ബൗണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും. ആ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്താവും? ഒരു ബോഡിയിൽ നിന്ന് പിന്നൊരു ബോഡിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആവും. ഒരു ബോഡിയിൽ നിന്ന് പിന്നൊരു ബോഡിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആവും. So when two bodies are rubbed against each other, at the point of contact, electrons are transferred from one body to another. When two bodies are rubbed against each other, at the point of contact, where it is have a point of contact, there the electrons are transferred from one body to another. So the body which loses the electron becomes positively charged, right? Or the body which loses the electrons becomes positively charged. The body which gains the electron becomes negatively charged. If you consider a glass rod and a wool. ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് റോഡ് ഉണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വൂളിലേക്ക് റബ്ബ് ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ റബ്ബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ ലൂസ്ലി ബൗണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും. ഗ്ലാസ് കണ്ടെയ്ൻസ് ദ ലൂസ്ലി ബൗണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് and it will loses the electrons and the wool will gain the electrons. So here glass becomes positively charged and wool becomes negatively charged. So in the charging by friction there occurs the electron transfer from one body to another while rubbing, or if there is a friction only. ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ റബ്ബ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഗ്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് വൂളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആവും. സോ ദർ ഈസ് എ സീക്വൻസ് ടു മേക്ക് വെദർ ദ ബോഡി ഗെറ്റ്സ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ഓർ ദി നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ്. സോ ഐ ആം റൈറ്റിംഗ് ഹിയർ. ഇത് ചില പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഓരോ ചില ബോഡീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഹിയർ ദ സം ബോഡീസ് ആർ ദർ. Whether when rubbing it will get positive charge or negative charge, how we can find out? The left side, if the glass and wool we take, glass will takes the positive charge and goes here it will takes the negative charge. ഇതിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഇതിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് പോസിറ്റീവ് ചാർജും റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് നെഗറ്റീവ് ചാർജും എക്വയർ ചെയ്യും. ഇതൊരു സീക്വൻസ് ആണ്. If you take glass and silk, glass will takes the positive charge and silk will takes the negative charge. Because in the glass loosely bounded electrons are there, so it will donate and silk will gain the electrons. In the electrification, the first method charging by friction, right? The second method charging by conduction. The second method is charging by conduction. So as you know, conductor means which allows the current, right? Or it will passes the current. Take two bodies which are the conductor, and here B body has the negative charge. The B body contains the negative charge or it is charged. A is uncharged. So when these two are in contact, these electrons are passes to the A up to there is a equal electric potential. Electric potential equal ആനത് വരെ ഈ ബിയിലുള്ള ചാർജസ് എന്താവും എ ബോഡിയിലേക്ക് പാസ് ആവും. ഇഫ് ദർ ഈസ് ദ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടക്ഷൻ മെത്തേഡ്, charging by conduction method. So if there is a contact between two conductors, one is uncharged, another one is a charged, this charged body transfers its charge to the uncharged body up to there is a equal electric potential. Electric potential equal aanathu vare B body endu cheyum A body like charges transfer see. So here the nature of the charge acquired by this conductor will be same as the charged conductor. നമ്മൾ ഏത് ബോഡിനെയാണ്
ഇവിടെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്തത് ആ ബോഡിയിലെ ചാർജ് തന്നെയാണ് ഈ ബോഡിയിലേക്കും ട്രാൻസ്ഫർ ആകുന്നത്. ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് അല്ല, സെയിം ചാർജ് ഉണ്ടാക്കാൻ മാത്രം നമുക്ക് ഈ മെത്തഡിനെ യൂസ് ചെയ്യാം. ബോഡിനെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്ത ബോഡിൻ്റെ ചാർജ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എക്വയർ ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് മെത്തഡ് ഇസ് ദ ചാർജിങ് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ. ഇൻഡക്ഷനിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ബോഡിനെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. ലെറ്റ് us consider a uncharged conductor A which is in a insulating stand. ഒരു ഇൻസുലേറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഒരു അൺചാർജ്ഡ് കണ്ടക്ടർ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Now consider a B body which has the positive charge. പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ബി കണ്ടക്ടറിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് ടേക്ക് ദിസ് ചാർജ്ഡ് കണ്ടക്ടർ നിയർ ടു ദ അൺചാർജ്ഡ് ബോഡി. Near to the uncharged body. What happens here? The opposite charges are acquired in the uncharged body in the nearer to the B body. ബി ബോഡിൻ്റെ നിയറിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ്, അതായത് നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ് ഇവിടെ എ ബോഡി എക്വയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ദ ഫർദർ എൻഡ്, ഇതിൻ്റെ എ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ അൺചാർജ്ഡ് ബോഡീൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഫർദർ എൻഡില്ലേ ഇവിടെ എന്തായി, സെയിം ചാർജാണ്. നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്ത ബോഡിൻ്റെ അതേ സിമിലർ ചാർജാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് വെൻ വി എർത്ത് ദിസ് ബോഡി, ഇതിനെ നമ്മൾ എർത്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ആസ് യു നോ എർത്ത് ഹാസ് ദ സോ മെനി ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് ദിസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആർ ന്യൂട്രലൈസ്ഡ് ബൈ ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രം ദ എർത്ത്. നമ്മൾ എർത്തിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ എർത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്തു, ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ ന്യൂട്രലാക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. ആൻഡ് സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ദ വൺ സൈഡ് വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് ദ നെഗറ്റീവ് ചാർജ്, റൈറ്റ്? ഈ ബോഡിയിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇൻഡക്ഷൻ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്ത ബോഡിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, റിമൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, these negative charge will be equally distributed over the conductor. ആ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എന്തായി, ഈക്വലായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ആയി. ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, അതായത് ഇൻഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ബോഡിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, കോണ്ടാക്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് പ്ലേസ്ഡ് നിയറർ ടു ദ ദിസ് അൺചാർജ്ഡ് കണ്ടക്ടർ. അൺചാർജ്ഡ് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ നിയർ ആണ് കൊണ്ടുവെക്കുന്നത്, എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ബട്ട് ഇൻ ദ കണ്ടക്ഷൻ മെത്തേഡ് ദർ ഇസ് എ കോണ്ടാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു ബോഡീസ്, റൈറ്റ്? ആസ് യു നോ ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ടൈപ്പ്, ദറ്റ് ഈസ് ചാർജിങ് ബൈ കണ്ടക്ഷൻ. ചാർജിങ് ബൈ കണ്ടക്ഷനിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്, കണ്ടക്ഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, രണ്ട് ബോഡിയും കോണ്ടാക്റ്റിൽ ഉണ്ടാകണം. പക്ഷേ ഇൻഡക്ഷനിൽ രണ്ട് ബോഡി തമ്മിൽ എന്തുണ്ടാവണം, ഒരു സെപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാവണം, ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവണം. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഇൻഡ്യൂസിങ്, നമ്മൾ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ പാസ് ചെയ്യുന്നതാണ്, ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്, ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ ബോഡിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഇപ്പം ചാർജിങ് ചെയ്യാനുള്ള 3 മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. വൺ ഈസ് ദ ചാർജിങ് ബൈ friction, another one charging by conduction, and the third one charging by induction. Let us study the some important properties of charges. There are 3 important properties. One is the additivity of charge, and the second one quantization of charge, and the third one conservation of charge. So in the additivity of charges, what do you mean by additivity? As you studied in the maths, right? നിങ്ങൾ മാത്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. സോ ലെറ്റ് us consider a system which contains the Q1 and Q2. ഒരു സിസ്റ്റമിൻ്റെ അകത്ത് Q1 ഉം Q2 എന്ന് പറയുന്ന 2 ചാർജ് ഉണ്ട്. ഇൻ എ സിസ്റ്റം ദർ ആർ 2 ചാർജസ് Q1 and Q2. സോ ഹൗ വി വിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ നെറ്റ് ചാർജ് ഇൻ ദിസ് സിസ്റ്റം? ഈ സിസ്റ്റമിൻ്റെ അകത്തുള്ള നെറ്റ് ചാർജ് എത്രയാണ്? സോ ബൈ ദിസ് പ്രോപ്പർട്ടി, ബൈ additivity property, we can add these 2 charges. ഈ 2 ചാർജിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ചാർജ് തന്നെയാണ് ഇതിന് നെറ്റ് ചാർജ്. നമ്മൾ നമ്പർ എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവോ അതേപോലെ തന്നെ ചാർജും ഇവിടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ ലെറ്റ് us consider a system contains Q1 to Qn charges.
Q1, Q2, Q3, etc. Qn. Then how you will find out? You should add all the charges up to Qn. Qn വരെയുള്ള എല്ലാ ചാർജസിനും എന്ത് ചെയ്യുക? ആഡ് ചെയ്യുക. കിട്ടുന്ന നെറ്റ് ചാർജാണ് ആ സിസ്റ്റമിൻ്റെ ചാർജ്. So let us do a problem. If a system contains plus 1 coulomb, plus 2 coulomb, minus 3 coulomb, plus 4 coulomb, minus 5 coulomb. In a system there are 5 charges, plus 1 coulomb, plus 2 coulomb, minus 5 coulomb, minus 3 coulomb, plus 4 coulomb. How we will calculate this, the net charge? Net charge is calculated by adding these charges, plus 1 plus 2 plus minus 3 plus 4 plus minus 5. What is the answer? Plus 1 plus 2 plus 3 minus 3 will be 0, plus 4 minus 5, that is minus 1. Minus 1 is the answer. So this is the net charge of this system is the minus 1. In the additivity property, we can say that if a system contains 2 or more charges, the net charge will find out by the simply adding these charges. Simply അവിടെയുള്ള എല്ലാ ചാർജിനും എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് അതിനുള്ള യൂണിറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം. കൂളമ്പാണ് ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ്. ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ കൂളമ്പിന് ഇവിടെ എഴുതാം. Now are you understood the additivity, right? Next one is the quantization of charge. The charge on any body or particle is always an integral multiple of electronic charge E. This is known as quantization of charge. Quantization of charge means the charge on any body or particle is always equal to the integral multiple of an electronic charge E. ഇലക്ട്രോണിക് ചാർജ് ഈനെ നമ്മൾ ഇൻറ്റിഗ്രൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ, ഇൻറ്റിഗ്രൽ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ അവിടെയുള്ള നെറ്റ് ചാർജ് എത്രയെന്ന് കിട്ടും. സോ ഇവിടെ n ഈസ് ആൻ ഇൻറ്റീജർ. സോ ഒരു സിസ്റ്റമിൻ്റെ അകത്തുള്ള ചാർജ് എപ്പോഴും എന്താണ്? ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ആണ്. അതായത് ഇൻറ്റിഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് ചാർജ്. ഇൻറ്റിഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് ചാർജ്, ഇത്ര ചാർജ് ആ സിസ്റ്റമിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. സോ ഇഫ് വൺ സിസ്റ്റം കണ്ടെയ്ൻസ് 1 കൂളം ചാർജ്, ഒരു സിസ്റ്റമിൽ 1 കൂളം ചാർജ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ എത്ര ഇൻറ്റീജർ ഉണ്ടാവും? എത്ര ഉണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം? n ഈക്വൽ ടു ഈ എന്നെ ഇവിടെ വെച്ച് ഈനെ ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാം. സോ q by e. There may any charge plus or minus. Now here don't given the plus or minus, or we can take as a plus 1c. 1 coulomb plus 1 coulomb തന്നെ എടുക്കാം. അപ്പം ചാർജ് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആൻഡ് ദ ഈൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് ചാർജിൻ്റെ വാല്യൂ ആണിത്. ഈക്വൽ ടു 1.602 into 10 to the power minus 19 coulomb. 1.602 into 10 to the power minus 19. When you calculate this, you will get the n equal to 6.25 into 10 to the power 18. There is no unit because it is an integer. So now you calculate the same Q for 2 coulomb. How you will calculate? 2 by 1.602 into 10 to the power 19. Do it. You will get the answer. There is one question for 1 mark. As a they will give the Q. You should find out the N in the exam. Q തരും, അത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? N ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. You have the value of E, that is a 1.602 into 10 to the power minus 19 coulomb. So next is the conservation of electric charge. Next property of the charge is conservation of electric charge. So
വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ കൺസർവേഷൻ? കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു സിസ്റ്റമിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര എനർജി ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് ഉണ്ടാവും, ആ ചാർജ് എന്താവും ഒരാളിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഒരാൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആവും. പക്ഷേ എന്താവില്ല, അവിടെ ഇല്ലാതാവില്ല, ഇല്ലെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ട് നമുക്ക് എന്താക്കാൻ പറ്റില്ല, ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ ടേക്ക് എ എക്സാമ്പിൾ. ഇൻ എ സിസ്റ്റം, ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ഇവിടെ എയും ബിയും എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് എന്തുണ്ട്, ബോഡീസ് ഉണ്ട്. ഇൻ എ സിസ്റ്റം ദർ ആർ ടു ബോഡീസ് എ ആൻഡ് ബി. ഇൻ ദ ബോഡി എ 10 കൂളം ചാർജ് ഉണ്ട്. ബോഡി എയിൽ 10 കൂളം ചാർജ് ഉണ്ട്. ബോഡി ബീൻ്റെ അകത്ത് ചാർജ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ എന്താവും, കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ ആഫ്റ്റർ സം ടൈംസ് എ വിൽ ഗീവ് ദ 2 കൂളം ഫോർ ബി. എയിലപ്പോൾ എത്രയായി, 8 കൂളം. 10 - 2 2 കൂളമിനെയാണ് ബിയിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ബാക്കിയുള്ളത് എത്രയാണ്, 8 കൂളം ആണ്. സോ ദ റിമൈനിങ് ചാർജ് ഈസ് ദ 8 കൂളം. So what occurs here? Here will be total 10. Here also 10. There is no change in the number of charge, right? ഇവിടെ ചാർജ് എന്താണെന്നില്ല, നെറ്റ് ഈ സിസ്റ്റമിൻ്റെ അകത്തുള്ള നെറ്റ് ചാർജ് എത്രയാണ്, 10 തന്നെയാണ്. അവിടെ എന്താണെന്നില്ല, ചേഞ്ചസ് ഇല്ല. ഇവിടെയും 10 കൂളമാണ്. 8 കൂളം പ്ലസ് 2 കൂളം, ഇറ്റ് ആൾസോ 10 കൂളം. അപ്പം ഈ സിസ്റ്റമിൻ്റെ അകത്തുള്ള ചാർജ് എന്തായിട്ടില്ല, ചേഞ്ചസ് ആയിട്ടില്ല. അധികമായിട്ട് കുറവായിട്ട് എന്തായതിന്, ഒരാളിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഒരാൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആയിന്. ബട്ട് ദ ടോട്ടൽ ഓർ ദി നെറ്റ് വിൽ ബി ദ സെയിം. സോ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് സേസ് ദാറ്റ് ടോട്ടൽ ചാർജ് ഓഫ് ആൻ ഐസോലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ഒരു ഐസോലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം, അതായത് ഈ സിസ്റ്റമിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല, പുറത്തുനിന്ന് അകത്തേക്ക് വരുന്നില്ല. ഐസോലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം മീൻസ് വാട്ട്? ഇറ്റ് ഈസ് എ സിസ്റ്റം nobody enter to the system and also nobody leaves from the system. That system was called as isolated system. ഒരു സിസ്റ്റമിൻ്റെ അകത്ത് വരാനോ പറ്റില്ല, അവിടുന്ന് പോവാനോ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സിസ്റ്റമിനെയാണ് നമ്മൾ ഐസോലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ആ ഐസോലേറ്റഡ് സിസ്റ്റമിൻ്റെ അകത്ത് എപ്പോഴും ടോട്ടൽ ചാർജ് എന്താണ്, കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. സോ ചാർജ് can neither be created nor be destroyed, but it can be transferred from one body to another. ഒരു ബോഡിയിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഒരു ബോഡിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷെ എന്താക്കാൻ പറ്റില്ല, ഉണ്ടാക്കാനോ ഇല്ലാതാക്കാനോ പറ്റില്ല. ചാർജ് neither be created nor be destroyed, but it can be transferred from one body to another body. This was called as conservation of charge. As same as that conservation of energy. Conservation of energy നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ പോലെ തന്നെയാണ് conservation of charge. 3 are very important. That is the first one is additive property, second one quantization, third one conservation of charge. Additivity എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? That is the charge on a system, the net charge on a system can be determined by adding the charges in it. And the quantization means the charge in a system can be calculated by using the formula Q equal to plus or minus n into E. N is an integer, E has a value 1.602 into 10 to the power minus 19. And the third one is the conservation of charge. Charge neither be created nor be destroyed, but it can be transferred from one body to another body. And the fourth one is the electric charge on a body is unaffected by motion. Electric charge on a body is unaffected by its motion. These are the properties of charge. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചാർജിൻ്റെ ചില പ്രോപ്പർട്ടീസും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബോഡിയിൽ എങ്ങനെ ചാർജ് ഉണ്ടാക്കുക, ദറ്റ് ഈസ് ദ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്. വി സ്റ്റഡി ദ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ് ആൻഡ് ആൾസോ സം പ്രോപ്പർട്ടീസ് അബൌട്ട് ചാർജ് ആൻഡ് ദ ന്യൂ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ദി ഫിസിക്സ്, ദറ്റ് ഈസ് ദ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ്. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പാർട്ട് 2 ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് താങ്ക് യു.